पिता पुत्र एवं पवित्रात्मा का नाम रे आमेन। आपण मान समस्त को जय जेसु। आपण मान समस्त को यही दैनिक आहार प्रोग्राम को मु स्वागत जनाऊँगी। आज हूँ अगस्ट मास 11 तारीख 2025। आज सुसमाचार मातिल सुसमाचार 17 अध्याय 22 रु 27 पर्यंत न्याय आम सुसमाचार शुणा। जीशुंकर मृत्युर द्वितीय सूचना। गालीली रे समाने एकत्रित हेबा समय जीशु समान को कहले, मनुष्यपुत्र मनुष्य मानकर हाथ रे समर्पित हेबाकु जाउची। समाने ताहांगु हत्या करिवे एवं तृतीय दिवस रे से पुनरुत्थित हेबे। एतिरे समाने अतिशय दुखित हेले। समाने जतबेले कफरनाहूम पहुँचिले, मंदिरर कर आदायकारी माने पितरंकर निकट को आसी पचारे, तुम मानकर गुरु कौन मंदिरर कर दियंती नहीं? से कहले हाँ दियंती। परे से जतबेले घर को आसिले, जीशु तांकु ए विषय रे प्रथमे पचारे, सिमोन तुमे कौन भावुच? पृथ्वी रे राजा माने काहाठारु कर नियंती? निजर संतान मानक ठारू अथवा अन्य मानक ठारू? पीतर उत्तर देले, अन्य मानक ठारू। जीशु तांकु कहले, तबे संतान माने कर देवारु मुक्त। तथापि आमे जेपरी सेमानंक असंतोषर कारण न हेउ, एतिपाई तुमे समुद्र को जाई बनसी पकाओ। जेउ माछ प्रथमे पड़िबो ताकू धर एवं ताहार पाटी खोलिले तहिरे रूपा मुद्राटीए पाइब। ताहा नेई मो पाई ओ तुम पाई कर दियो। प्रभुंकर सुसमाचार। या प्रभु जीशु ख्रीष्ट तुमर प्रशंसा हो। कृष्णगठारे मोर स्नेहर भाई भाई माने, प्रभु जीशु ख्रीष्ट गालीली अंचल थाई कि तांकर शिष्य मानंकु तांकर जंत्रणा मृत्यु एवं पुनरुत्थान विषय रे द्वितीय थर घोषणा करिके कहउछंती एवं शिष्य माने यह शुणी अतिशय दुख करिसंती। प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर क्रूस यंत्रणा आमे देखिबा मनुष्य अवतार ठारू आरंभ करी तांकर क्रूस यंत्रणा, तांकर मृत्यु एवं पुनरुत्थान, ये सबू ईश्वरंकर योजना अनुसार घटिची। ये सबू आंभ मानकर परित्राण पाई, सारा मनुष्य जातिर परित्राण पाई प्रभु जीशु ख्रीष्ट यही जगत को आसीथिले एवं आमर समस्तंकर परित्राण पाई से जंत्रणा भोग कले। क्रूस रे 3 घंटा ओहली रही से मृत्यु भोग कले एवं तृतीय दिन रे पुनरुत्थित होई आम समस्तंक पाई मुक्तिर कबाट, स्वर्गर द्वार, आम परित्राणर द्वार आम समस्तंक पाई सारा मनुष्य जाति पाई से खोली दे अछंती। एबे आमर कर्तव्य अछि जे आमे समस्ते जीशुंकर शिक्षा अनुसार जीवन यापन करी सही परित्राण निजर करिबा, सही स्वर्ग द्वार देई स्वर्ग रे प्रवेश करिबा, मुक्ति निजर करिबा, यह आम समस्तंकर कर्तव्य। परे परे आमे शुणिलु जे जेरुसलेम मंदिरर कर आदायकारी माने पितरंकर पाखकु जाई से मंदिरर कर विषय रे कथबार्ता करिसंती। तुमर गुरु मंदिरर कर प्रदान करिसंती कि नाही? 19 वयस ठारू बड़ समस्ते सही कर देवार नियम थिला। तेणुकरी से पचारिथिले जे जीशु एवं तांकर शिष्य माने सबू कर दौचंती कि नाई कि बोलिकी सेमाने पचारे। जीशु पीतर को पचारे जे यही जगतर राजा माने काहाठारू कर आदाय करचंती, निजर पुओ मानक ठारू बा अन्य मानक ठारू? जीशु यही प्रश्न पीतर को पचारिवार गोटे कारण अछि। कारण जीशु होउचंती मंदिरर कर्ता, मंदिरर मालिक से, आउ मंदिरर मध्य महान, आउ से अचंती सारा विश्वर सृष्टिकर्ता, सारा विश्वर मालिक। तेणुकरी
ଆଉ ଯୀଶୁ ଏହି ରାଜାଦି ରାଜ ହୋଇକି ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ହୋଇକି ସେ ମନ୍ଦିରର କର ଦେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆକା ଯୀଶୁ ପିତରଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଏହି ଜଗତର ରାଜାମାନେ କାହାଠାରୁ କର ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜାମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ କର ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜର ପୁଅମାନଙ୍କ ଠାରୁ କର ଆଦାୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଯୀଶୁ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ହୋଇକି ମନ୍ଦିରର କର ଦେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଖ ଯୀଶୁଙ୍କର ମନୋଭାବ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା କଥା। ଯୀଶୁ ପିତରଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅସନ୍ତୋଷ ନ କରିବା ପାଇଁ, ମନ୍ଦିରର କର ଆଦାୟକାରୀମାନଙ୍କୁ ଅସନ୍ତୋଷ ନ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ଏବଂ ତୁମ ପାଇଁ କର ଦେଇଦିଅ ବୋଲିକି ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଏହି ଯୀଶୁଙ୍କର ଏହି ପିତରଙ୍କ ଠାରେ ଯେଉଁ କର ପ୍ରଦାନ କର, ମନ୍ଦିରର କର ପ୍ରଦାନ କର ବୋଲିକି ଯୀଶୁଙ୍କର ଏହି କଥାରୁ ଆମେ ଦୁଇଟି ବିଷୟ ଆମେ ଶିଖିପାରିବା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଆଉ ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଯାହା କିଛି ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ସେସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ଅଛି ବୋଲିକି ଯୀଶୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ତାହା ବେଳେବେଳେ ଦାନ ହୋଇପାରେ, ନହେଲେ କିଛି କାମ କରିବାର ହୋଇପାରେ, କିଛି ସହଯୋଗ ମିଟିଂ ଆଉ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସହଯୋଗ ହୋଇପାରେ। ଏଥିରେ ସବୁ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଆମେ କେତେକ ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରେ ଏକମତ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଅସନ୍ତୋଷ ନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବାର ଅଛି। ଯୀଶୁ କର ଦେବାର ଦରକାର ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କର ଆଦାୟକାରୀମାନଙ୍କୁ ଅସନ୍ତୋଷ ନ କରିବା ପାଇଁ ପିତରଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କର ଦେଇଦିଅ। ଆମର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ, ବିଶେଷ କରି ଆମର ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ, ଆମର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଜୀବନରେ, ଆମର ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଏକମତ ହେଉନାହୁଁ। ଆଉ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଅସନ୍ତୋଷ ନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏକମତ ହେବାର ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ସହଯୋଗ ହେବାର ଅଛି। ଏକମତ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଏକତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବାର ଅଛି। ଏହି ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଣିଥିବା ପରିତ୍ରାଣ ନିଜର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସେହିପରି ମଣ୍ଡଳୀ ସାଙ୍ଗରେ ସହଯୋଗ କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅସନ୍ତୋଷ ନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବା। ଏହି ତିନୋଟି ଶିକ୍ଷା ଆଜି ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏହି ଶିକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବା। ହେ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ପ୍ରଭୁ ତୁମର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଦେଇଥିବା ପରିତ୍ରାଣ ନିଜର କରିବା ପାଇଁ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର, ମୁକ୍ତିର ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଅନନ୍ତ କାଳ ବାସ କରିବାର ଅନୁଗ୍ରହ କୃପା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କର। ଏ ପ୍ରଭୁ, ଯାହା କିଛି ଆମର ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅସନ୍ତୋଷ ନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ସହଯୋଗ କରିବାର ଗୋଟେ ମନୋଭାବ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କର। ଏ ପ୍ରଭୁ, ଏହି ଆମର ଦୈନିକ ଆହାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କର। ସେମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ରଖ ପ୍ରଭୁ। ଆପଦ ବିପଦରୁ ରୋଗ ବେମାରରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସଂରକ୍ଷଣ କର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଏହା ଆମେ ଭିକ୍ଷା କରୁଅଛୁ। ଆମେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଯୀଶୁ।